The story of Hayrik Mkhitaryan, Bulanlug, Mush, 1914, Armenian genocide. Hripsime Gasparian tells the story of her grandfather. I will tell the story of my father, Hayrik Mkhitaryan's grandfather's family. Gaspar Mkhitaryan, born in 1881, and Mariam Mkhitaryan, born in 1888, were Hayrik's parents. They had 5 children, 3 sons and 2 daughters. They lived in the village of Bulanlug in Mush. At the end of the winter of 1914, on the orders of a Turkish pasha, the garrison of Mush entered Bulanlug, gathered about 40 Armenian men, and brutally killed them in front of their families. Before killing Gaspar, the Turks offered him to give his wife to the Turkish pasha in exchange for his life. Gaspar refused and was killed. The mother of Mariam helped her daughters and grandchildren escape and hide in the house of their Kurdish neighbors. But she herself stayed at her home. She would be incinerated in the hayloft along with other women and children. After the death of her mother, Mariam could no longer hide in the house of the Kurds and had to leave. She cut her hair and smeared her face with soot to become unrecognizable. Along with her children, she would wander for several months, attempting to hide from the Turks. During those months, her youngest daughter died, unable to endure hunger and cold. Grandpa Hayrik, who was 11 years old, would recall that they saw a half-crazed Komitas among the migrants. Mariam many times tried to jump into the Euphrates River and drown herself, but her eldest daughter Sadaf wouldn't allow her to do that. At the end of April, they took shelter in the Kurdish village of Murat. They stayed in the house of one Kurd for a fee. While staying there, 2 of Mariam's children died from measles. In the middle of May, it was reported that a Russian detachment was helping refugees to cross the Murat River. Mariam, along with her surviving children, Hayrik and Sadaf, joined the group of refugees. When they reached the river bank, one Kurd approached Mariam and asked her to let Sadaf look after his young children while his wife was giving birth. Mariam reluctantly let go of her daughter. After Mariam and Hayrik made it to the other bank, the Turks suddenly ordered to close the passage for those who stayed on the other side. Many people rushed into the river, and for a moment it seemed that the flow of the river stopped. On the other side, Mariam begged the Russian soldiers to return her girl Sadaf. Unfortunately, no one understood the language of the poor woman. For 3 days and 3 nights, Mariam would come to the river and wait for Sadaf, but to no avail. Along with other refugees, she and Hayrik were transported to Lenanak and Jumri, where her brother Gavo lived. Mariam and Hayrik would stay there for 3 years. Then they moved to the village of Makenis, Vardinis district. Years later, Sadaf would tell that the Turkish pasha took her from the Kurds and brought her to his home. The pasha's wife treated the girl very badly. One day, the girl decided to run away into the forest and commit suicide. On the way, she met the pasha and begged him to let her go. The pasha agreed and sent Sadaf to an American shelter in Beirut. At the orphanage, Sadaf met Tigran Terterian, a boy with the same fate from the village of Korhak in Mush. When Sadaf turned 18, they got married. Thereafter, the couple was sent to Marseille, France. Mother and daughter would look for each other for many years, but to no avail. In 1948, Sadaf left an advertisement in a French-Armenian newspaper. Thanks to it, Mariam learned that her daughter was alive. In 1950, Mariam wrote a letter to the Armenian Church of Beirut and then addressed an Armenian newspaper to print a photo of Sadaf with the address of her mother and brother. Having learned about this, Sadaf sent a message to her family telling that she had applied for a waiting list to come to Armenia. Unfortunately, her turn came 5 years later. In 1955, arriving in Armenia, Sadaf found only her brother Hayrik. Mariam had passed away in 1951, yearning for her daughter. Grandpa Hayrik would pass away in 2004. Ձայնավորումը պատրաստ եմ անել ըստ ձեր հաջորդ պահանջի։ Եթե ցանկանում եք, հիմա կարող եմ կարդալ այն։ Այս պատմությունը շատ զգացմունքային ու խորը հուզիչ վկայություն է հայոց ցեղասպանության տարիներին ապրած իրական ողբերգության մասին։ Ահա պատմության վերաշարադրումը պարս, գրական եւ հոսուն լեզվով
առանց տեղեկատվության կորուստի։ Հայրիկ Մխիթարյանի պատմությունը Բուլան լուղ մուշ հերջատենբաս հարգա Խիփսիմե Գասպարյանը պատմում է իր պապիկի Հայրիկ Մխիթարյանի ընտանիքի ճակատագրի մասին, որը տեղի է ունեցել Մուշի Բուլանլուղ գյուղում։ Հայրիկի ծնողները Քասպար, ծնվոց Կլայադյաններ թե եւ Մարիամ Մխիթարյանները ունեին 5 երեխա, 3 որդի եւ 2 դուստր։ Ուինք զամոն ազատի ձմռան վերջում Թուրք Փաշայի հրամանով Մուշի կայազորը ներխուժեց գյուղը, հավաքեց մոտ 4 հայ տղամարդկանց եւ դաժանաբար սպանեց նրանց ընտանիքների աչքի առաջ։ Գասպարին, հայրիկի հորը, սպանելուց առաջ թուրքերը նրան առաջարկեցին կնոջը հանձնել Փաշային, կյանքի դիմաց։ Գասպարը հրաժարվեց, նախընտրելով մահը պատիվն ապականելու փոխարեն։ Մարիամի մայրը օգնեց դուստրերին եւ թոռներին փախչել ու թաքնվել քուրդ հարևանների տանը։ Ինքը Մարիամի մայրը մնաց տեղում ու հետագայում ողջակիզվեց խոթարքում այլ կանանց եւ երեխաների հետ միասին։ Մոր կորստից հետո Մարիամը այլևս չկարողացավ թաքնվել եւ ստիպված եղավ հեռանալ երեխաների հետ միասին թափառելով ամիսներ շարունակ։ Նա կտրեց մազերը եւ մուր քսեց դեմքին, անջանաչելի դառնալու համար։ Ճանապարհին նրա կրտսեր դուստրը մահացավ սովից ու ցրտից։ Այդ ժամանակ Էնադամյա հայրիկը հիշում էր, որ գաղթականների մեջ տեսել էին խելագարության եզրին հասած Կոմիտասին։ Մարիամը բազմիցս փորձել էր ինքնասպան լինել, նետվելով Եփրատկետը, բայց ավագ դուստրը Սադաֆը նրան հետ էր պահում։ Ապրիլի վերջին նրանք ապաստան գտան Մուրադ անունով քրթական գյուղում, վարձով ապրելով քրթերից մեկի տանը։ Սակայն կարմրուկի պատճառով Մարիամը կորցրեց եւս 2 երեխա։ Մայիսի կեսերին լուր տարածվեց, որ ռուսական ջոկատը փախստականներին օգնում էր անցնել Մուրադ գետը։ Մարիամը, հայրիկն ու Սադաֆը միացան փախստականների խմբին։ Երբ հասան գետի ափ, մի քուրդ տղամարդ Սադաֆին խնդրեց ժամանակավորապես օգնել իր երեխաներին, մինչ կինը ծննդաբերեր։ Մարիամը դժվարությամբ համաձայնվեց։ Մարիամը եւ հայրիկը հասցրին անցնել մյուս ափ, բայց այդ պահին թուրքերը փակեցին անցումը։ Շատերը փորձեցին գետով լողալ։ Մի պահ նույնիսկ թվում էր, թե հոսքը կանգ է առել։ Մարիամը աղաչում էր ռուս զինվորներին վերադարձնել իր դստերը, բայց ոչ ոք նրան չէր հասկանում։ 3 օր շարունակ նա վերադառնում էր գետապ, սպասում Սադաֆին, սակայն ապարդյուն։ Հետագայում Մարիամը եւ surviving որդին, հայրիկը, հասան հենինական, ուր ապրում էր նրա եղբայրը, Քևոն։ Նրանք այնտեղ մնացին 3 տարի, ապա տեղափոխվեցին Մաքենիս, Վարդենիսի շրջանում։ Տարիներ անց պարզվեց, որ Սադաֆը ողջ էր։ Ֆաշան նրան խլել էր քրտերից, տարել իր տուն, որտեղ կինը վատ էր վերաբերվում աղջկան։ Մի օր Սադաֆը փորձեց փախչել ու ինքնասպան լինել, սակայն ճանապարհին հանդիպեց Փաշային եւ աղաչեց ազատ արձակել իրեն։ Ֆաշան համաձայնեց, նրան ուղարկելով Բեյրութի ամերիկյան մանկատուն։ Այնտեղ Սադաֆը հանդիպեց Մուշի Քորհակ գյուղից Տիգրան Թերտերյանին եւ երբ դարձավ օկայս տարեկան, նրանք ամուսնացան ու տեղափոխվեցին Մարսել։ Տարիներ շարունակ մայր ու դուստր փնտրում էին միմյանց։ Իսեդիանքսոգնյոխդին Սադաֆը հայտարարություն տեղադրեց ֆրանս հայկական թերթում։ Այդ շնորհիվ Մարիամը իմանում է, որ դուստրը ողջ է։ Էթենտենգսափասիդին նա նամակ ուղարկեց Բեյրութի հայկական եկեղեցուն եւ դիմեց թերթին Սադաֆի լուսանկարը տպագրելու համար, նշելով նաեւ իր ու որդու հասցեն։ Սադաֆ արձագանքեց, տեղեկացնելով, որ հերթի է կանգնել Հայաստան գալու համար, բայց նրա հերթը հասավ միայն 5 տարի անց։ Երբ նա ընկերությունն եկավ Հայաստան, ողջ էր միայն եղբայրը հայրիկը։ Մարիամը մահացել էր վինգենոպսմենդին, չկարողանալով վերամիավորվել սիրելի դստեր հետ։ Հայրիկ Մխիթարյանը մահացավ Դեյփայդ Չեշարը թվականին։ Կանկանում ես, որ սա ձևափոխեմ հրապարակման, գրքի կամ ֆիլմի սցենարի տեսքով։
Ահա ձեր վերջին հաղորդագրության մեջ պարունակվող ամբողջական տեքստը պարզապես պատճենված տեսքով։ Art at Solom նատի գլխավոր էջ։ Մարտիկ Վիգեն Ավետիսյան հաստարի առաջ Հայրիկ Մխիթարյանի պատմությունը, Պուլանլուղ, Մուշ Հիլիջավոցն Թանարդն, հայոց ցեղասպանություն, Հայրիկ Մխիթարյանից պատմությունը, Պուլանլուղ Մուշ։ Հայրիկ Մխիթարյանի պատմությունը, Բուլանլուղ, Մուշ Խիփսիմե Գասպարյանը պատմում է իր փապիկի պատմությունը։ Ես կպատմեմ հայրիկիս, Հայրիկ Մխիթարյանի պապիկի ընտանիքի պատմությունը։ Գասպար Մխիթարյանը ծնված Ջրվոմելհարմախի թվականին եւ Մարիամ Մխիթարյանը ծնված Էջգոմելհայմգաթրմար թվականին հայրիկի ծնողներն էին։ Նրանք ունեին փայժ երեխա, որդի եւ տկո դուստր։ Նրանք ապրում էին Մուշի Բուլանլուղ գյուղում։ 1909 թվականի ձմռան վերջին Թուրք Փաշայի հրամանով Մուշի կայազորը մտավ Բուլանլուղ, հավաքեց մոտ ֆրայդղամարդկանց եւ դաժանորեն սպանեց նրանց ընտանիքների աչքի առաջ։ Գասպարին սպանելուց առաջ թուրքերը նրան առաջարկեցին նիր գտալ Թուրք Փաշային իր կյանքի դիմաց։ Գասպարը հրաժարվեց եւ սպանվեց։ Մարիամի մայր օգնեց իր դուստրերին եւ թորներին փախչել եւ թաքնվել իրենց քուրդ հարևանների տանը, բայց ինքը մնաց իր տանը։ Նրանք կայր էին խոթարքում մյուս կանանց եւ երեխաների հետ միասին։ Մոր մահից հետո Մարիամ այլևս չէր կարող թաքնվել քրթերի տանը եւ ստիպված էր նակրեց մազերը եւ քսեց դեմքը մուրովան ճանաչելի դառնալու համար։ Երեխաների հետ միասին նա մի քանի ամիս թափառում էր փորձելով թաքնվել թուրքերից։ Այդ ամիսներին նրա կրտսեր ծեր դուստրը մահացավ չկարողանալով դիմանալ սովին եւ ցրտին։ Զմարը Ռամյա պապիկ հայրիկը հիշում էր, որ գաղթականների մեջ տեսել էին կիսախելագար Կոմիտասին։ Մարիամը բազմիցս փորձել էր ցատկել Եփրատ գետը եւ խեղդվել, բայց ավագ դուստր Սադաֆը թույլ չէր տալիս նրան դա անել։ Ապրիլի վերջին նրանք ապաստան գտան քրթական Մուրադ գյուղում։ Նրանք վարձատրության դիմաց մնացին մի քրտի տանը։ Այնտեղ մնալու ընթացքում Մարիամի երկու երեխաները մահացան կարմրուկից։ Մայիսի կեսերին հաղորդվեց, որ ռուսական մի ջոկատ օգնում էր փախստականներին անցնել Մուրադ գետը։ Մարիամը իր կենթանի մնացած երեխաների, հայրիկի եւ Սադաֆի հետ միացավ փախստականների խմբին։ Երբ նրանք հասան գետի ափ, մի քուրդ մոտեցավ Մարիամին եւ խնդրեց նրան թույլ տալ, որ Սադաֆը հոգ տանի իր փոքրիկ երեխաների մասին, մինչ կինը ծննդաբերում էր։ Մարիամը դժկամությամբ բաց թողեց իր դստերը։ Երբ Մարիամը եւ հայրիկը հասան մյուս ափ, թուրքերը հանկարծ հրամայեցին փակել անցումը մյուս կողմում մնացածների համար։ Շատերը շտապեցին գետը եւ մի պահ թվում էր, թե գետի հոսքը դադարեց։ Մյուս կողմում Մարիամը աղաչեց ռուս զինվորներին վերադարձնել իր աղջկան Սադաֆին։ Դժբախտաբար ոչ ոք չհասկացավ խեղճ կնոջ լեզուն։ 3 օր ու 3 գիշեր Մարիամը գալիս էր գետը եւ սպասում Սադաֆի, բայց ապարդյուն։ Այլ փախստականների հետ միասին նրան եւ հայրիկին տեղափոխեցին Հենինական, որտեղ ապրում էր նրա եղբայր Գևոն։ Մարիամը եւ հայրիկը այնտեղ մնացին 3 տարի։ Այնուհետև նրանք տեղափոխվեցին Մաքենիս գյուղ Արտենիսի շրջան։ Տարիներ անց Սադաֆը կպատմեր, որ Թուրք Փաշան իրեն խել է քրթերից եւ բերել իր տուն։ Փաշայի կինը շատ վատ էր վերաբերվում աղջկան։ Մի օր աղջիկը որոշեց փախչել անտառ եւ ինքնասպան լինել։ Ճանապարհին նա հանդիպեց Փաշային եւ աղաչեց նրան բաց թողնել իրեն։ Քաշան համաձայնվեց եւ Սադաֆին ուղարկեց Բեյրութում գտնվող ամերիկյան ապաստարան։ Մանկատանը Սադաֆը հանդիպեց Մուշի Քորհագյուղից նույն ճակատագրին արժանացած Միտրայի Տիգրան Տերտերյանի հետ։ Երբ Սադաֆը դարձավ էկփած, տարեկան նրանք ամուսնացան։ Այնուհետև զույգին ուղարկեցին Ֆրանսիայի Մարսել քաղաք։ Մայր ու դուստր երկար տարիներ փնտրեցին միմյանց, բայց ապարդյուն։ 1988 թվականին Սադաֆը հայտարարություն թողեց ֆրանսահայերեն թերթում։ Դրա շնորհիվ Մարիամը իմացավ, որ դուստրը ողջ է։ 1950 թվականին Մարիամը նամակ գրեց Բեյրութի հայկական եկեղեցուն, ապա դիմեց հայկական թերթ Սադաֆի լուսանկարը տպագրելու համար մոր եւ եղբոր հասցեներով։ Այս մասին իմանալով Սադաֆը հաղորդագրություն ուղարկեց նրա ընտանիքին, որում տեղեկացրեց, որ դիմել է սպասման ցուցակ Հայաստան գալու համար։ Դժբախտաբար նրա հերթը հասավ փենց տարի անց։ 1957 թվականին Հայաստան ժամանելով Սադաֆը գտավ միայն իր եղբորը հայրիկին։ Մարիամը մահացել էր 1957 թվականին, կարոտելով իր դստերը։ Հայրիկ պապը կմահանար դեկեմբեր թվականին։